ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इस मौके अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी हमेशा किसानों के नाल खड़ी है और लगातार खेती कानूनों का विरोध करती रहेगी। हम श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी बड़ी क्लियर है। हमने डे वन से एक ही बात कहा कि इस सदन का एजेंडा एक ही है, एक ही होना चाहिए। किसानी कानून रद्द करो और उसी तहत हम हर रोज यहाँ खड़ते हैं, हमारी संसद खड़ते हैं और हम प्रेशर अंदर भी और बाहर भी संसद में एक ही बात का करते हैं कि काले कानून रद्द की जाए। अफसोस इस बात का है कि बाकी जो ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी है उसका एजेंडा किसानी कानून नहीं है। अंदर कुछ करते हैं, बाहर कुछ करते हैं, राहुल गांधी कुछ करता है, वो उनका एजेंडा नहीं है। तो अगर वो भी अपने सारी पार्टियां एजेंडा एक बना लें तो और बड़ा प्रेशर सरकार पर पड़ेगा। बादल साहब, लेकिन कल जिस तरह से यहाँ पे हंगामा हुआ, रवनीत बिट्टू ने आरोप लगाया कि खुद बादल साहब ही नहीं आ रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूं, रवनीत बिट्टू जी को पूछो कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है इस सदन का। कांग्रेस रवनीत बिट्टू जो अंदर जाते हैं तो राहुल गांधी क्या वहां एजेंडा लेके खड़े होते हैं। किसानी का एजेंडा तो भूल गए हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि किसानी का एजेंडा जो होना चाहिए वो कांग्रेस का नहीं है। ये तो एक इतिहास का हिस्सा है कि किसने वॉकआउट किया और किसने इस्तीफा देके अंदर बैठ के विरोध किया। हकीकत ये है कि मैं तो यहाँ से बीएसपी और हम रोज पहले सत्र के पहले दिन से यहाँ पे सिर्फ कृषि कानूनों के विरोध में रोज यहाँ पे जो भी अंदर जा रहा है उनकी सोई आत्मा को जगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और किसानों का साथ दे रहे हैं। तो मुझे ये पता था कि हमारे ये प्रदर्शन से जरूर सत्ता पार्टी को तो बात चुभ रही होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतनी चुभ रही है कि कल उनकी हड़बड़ाहट बिल्कुल बेनकाब हो गई। जो बाहर किसानों की बात करते हैं और अंदर 2.5 हफ्तों से सदन को चलने नहीं दे रहे हैं जासूसी के मामले करके, और किसान के मुद्दे को अंदर जाते ही भूल जाते हैं। और ये श्रोमणी अकाली दल और भाजपा जो लगातार मेहनत करके कभी राष्ट्रपति जी तक पहुंच कर रहे हैं, कभी स्पीकर साहब को जेपीसी की मांग कर रहे हैं, इधर रोज खड़े होके सोई हुई जमीर को किसान के हक में जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 3 बातें कहनी है इस पे स्पष्ट तौर पे। पहला तो जो मर्यादा है वो मर्यादा ये नहीं कहती जिस तरह कल उन्होंने बीबा जी के साथ बिहेव किया है। ये मर्यादा नहीं, किसी भी धर्म की मर्यादा नहीं कि कोई लड़की है बात कर रही है उसको ऐसे तरह जिस तरह उन्होंने बोला जे बदजबान जे उसके लिए अच्छा नहीं, उसको इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। नंबर 2, कानून किसने बनाए? पहले अपना मैनिफेस्टो बनाए कि जो उनका मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, उस मैनिफेस्टो में क्या जे कानून के लिए इस हर्फ यही चीज़ नहीं लिखी थी? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब ये कानून पास हुए, पार्लियामेंट चली, तब हम बोले खिलाफ, प्रधान जी हमारे बोले, स्पीच सबको पता रिकॉर्ड है। बोलने के बाद एकदम इन्होंने हाउस में कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, बीबा जी ने इस्तीफा भेज दिया। तीसरी बात, जो हमारा 30 साल का आपस में सहयोग था, हमने वो सहयोग भी तोड़ दिया कि आपने एक किसानों के खिलाफ बात की है। हम बेसिकली जो पार्टी है गरीब मजदूर किसान की पार्टी है, इसलिए हम बर्दाश्त नहीं किए, हम वो भी तोड़ दिए। इसलिए हमने जो भी हमारे पास साधन थे हमने सारे साधन बरते कि ये बात गलत हो रही है। लेकिन कांग्रेस का इसको जन्मदाता है, ये कानून को अपने विधान कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले उन्होंने दिया मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो से मुकरे कि अगर मैनिफेस्टो नहीं दिया सुगंध खाएं लोगों में आके, जब पार्लियामेंट में बोले नहीं हम कॉपी दे देंगे। इसलिए ये जो सब बखलाए हुए लोग हैं, झूठ मार रहे हैं। जैसे पहले दरियाओं का पानी पंजाब का हौसला कहते हम तो बचा रहे हैं, 20 साल हम लोग करें, हर चीज वो पंजाब के खिलाफ करते हैं। आज भी जब हाउस में होते हैं या जहां होते हैं, कल पंजाब के 4-5 आदमी होते हैं, क्यों नहीं? देखिए, ऑपोजिशन के मुद्दे को लेकर के मीडिया ज्यादा हमेशा उसको लेकर के एक हिसाब से ये दिखाना चाहती है कि ऑपोजिशन में कहीं ना कहीं कोई व्यवधान है। देखिए, सबके अपने मुद्दे हो सकते हैं और जब आप सामूहिक रूप से मुद्दे देखेंगे तो पूरे के पूरे विपक्ष के सभी मुद्दे एक हैं।
राजनीतिक तौर पे लोग अपने अपने मुद्दों को अपनी अपनी तरीके से रखने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल किसानों के मुद्दों को लेकर के प्रायोरिटी पे सबसे पहले सदन में उसको रखने का काम कर रही है, और उसके साथ साथ अन्य मुद्दे जैसे महंगाई का मुद्दा, जासूसी का मुद्दा, उसको भी लेकर के हमारी पार्टी उसको रखने का काम कर रही है। दूसरी पार्टियां, उनके क्या मुद्दे हैं क्या नहीं है। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 66,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਵਰੇਜ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਗਏ ਨਰੇਗਾ ਤੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਤੇ 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜੋ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਤੇ ਕਿ 66,000 ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲਾਰੇ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ। ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। 12 ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, 12 ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਜ਼ੋਨ ਜੋ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈੜਾ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ
ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਨੰਬਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿੱਬੜੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 70% ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ 7% ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ 2013 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਰੋਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਿਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 15 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ 13 ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 70 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤਿੱਬੜ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰੋ ਬਾਗਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਢੋਟੀਆਂ, ਰਾਮਪੁਰ, ਨਰੋਤਮਪੁਰ, ਪੀਰ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ 7% ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰਵਾਈ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਆ, ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 70% ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ 70% ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬੜ ਦੇ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ 7% ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ 7% ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 70% ਫੀਸ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। हरियाणा से है, उससे अलग अलग बॉर्डर पर जाते हैं। जो लोग कावड़ लेकर आते थे अब अपने गांव से वे कावड़ लेकर आते हैं, अब अपने गांव से लोग आते हैं। आपने अपने फेसबुक लाइव में कहा था कि आपकी यात्रा के बीच में कुछ लोग शामिल होकर किसानों के नाम से उसमें कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो वो एक बार आप नहीं ऐसा तो देख रहे हैं, अगर कोई इस तरह का होगा तो उसकी निगाह रखे। वो आंदोलन में भी हैं, यात्राओं में भी हैं, आगे आने वाले टाइम पे भी हैं कि कोई भी जब हम अपनी पंचायत मीटिंग या कोई चीज। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਭੀਖੀ ਪਿੰਡ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸੜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਸੜੀ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ DC ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਕਾਦੋਂ ਫੜੀ? ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਰੀ ਘਟਾ ਗੰਦ ਦੀ ਨਿਰਾ ਕਣਕ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਡੀਪੂ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡਣੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਆ? ਇਹ ਡੀਪੂ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ 10-10 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਉਹ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ? ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਡੈਥ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਡੀਪੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਗਵਾਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀ ਆ ਕਿ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਈ ਕਣਕ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਕਣਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਣਕ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੱਗੋ ਜਵਾਬ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕਣਕਾਂ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਣਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਘੇਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵਾਪਸ? ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। इंडियन हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। हमारे साथ पूर्व कप्तान हॉकी टीम के प्रगट सिंह, आइए उनसे ही जानते हैं कि आखिर कितनी खुशी हो रही है कि एक लंबे समय बाद, इतने लंबे स्ट्रगल के बाद इंडियन हॉकी टीम को एक मेडल मिला। नमस्कार सर। नमस्कार। तो बहुत बहुत बधाई कि एज एन एक्स कैप्टन कितनी खुशी हो रही है कि टीम ने आज इतने लंबे समय बाद एक मेडल हासिल किया। देखो, जिस पैशन ने और प्रोफेशन ने हमें यहाँ तक ला के खड़ा किया है, अगर उसमें कोई अच्छी चीज़ें होती है और जिसमें अपना भी कहीं ना कहीं योगदान होता है, तो मेरा ख्याल उससे बड़ी खुशी की बात और हो नहीं सकती। 40 साल लगे स्टेज तक आते आते, लगातार कोशिशें हुई, लगातार मेहनत हुई, पर फिर फाइनली ये मौका मिला, तो इसको कैसे देखेंगे? कहीं ना कहीं मेहनत बहुत ज़्यादा थी पर फिर भी इतना टाइम लग गया। नहीं, देखो, बहुत सी अगर आप दूसरी गेम्स में देखो, अमेरिकन फुटबॉल में देखो, दूसरी नॉर्मल फुटबॉल में देखो, बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां प्लेयर बहुत अच्छे होते हैं, टीमें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिलते। और मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए बहुत लंबा समय था, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की हॉकी का एंगल देखें तो कम जो मेडल से कम हम ये समझते हैं कि नहीं, हॉकी टीम ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि आप
मेडल आया है, और मेडल के साथ साथ हॉकी को बढ़ावा भी मिलेगा। हमारी यूथ एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए सरकारें भी ध्यान देंगी। सो ऐसी चीज़ें, मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ों को जो है वो अच्छी चीज़ को जन्म देती है। सर वही इसमें बात करते हैं, मेडल टैली के बिना हम लोग मानते हैं कि स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। जैसे हम वुमेन्स हॉकी टीम की बात करें, कल का मैच अगर हम बोलें एज अ कॉन्ट्रास्ट देखें, कल क्रिकेट भी देख रहे थे पर कल ज़्यादा एक्साइटमेंट वुमेन्स हॉकी टीम को थी, तो ये रेयर सिनेरियो देखने मिलता है। ऐसा क्यों मानते हैं कि आखिर इतना क्यों हॉकी पिछड़ गया? एज अ नेशनल स्पोर्ट्स था, फिर इतना क्यों नहीं इंट्रैक्शन मिल पाया इसे? नहीं, देखो मार्केटिंग की बात भी है। मेडल, क्योंकि ऐसा है कि हम इसमें 9 मेडल जीते हुए हैं, गोल्ड मेडल, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है वहीं पर टिकी हुई है कि उससे कम हम देखना नहीं चाहते, आंकना नहीं चाहते। और क्योंकि कम्पिटिटिव बहुत हो गई है, एस्ट्रोटर्फ आ गई है, स्पीड बड़ी हो गई है, इसमें फिज़िकल फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। सो बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें अडॉप्टेशन हुई है, हमारे बच्चे उस लेवल तक अचीव करने में सक्सेसफुल हुए। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬਾਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਐਨਰਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਪਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਠਾਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ANV ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।